गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोहं करोति वाचालं भङ्गं नङ्गे देगिन्वत्पदमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारणं परमं श्री चैतन्येश्वरं। I've been asked to speak on the subject glories of Vrindavana and how to be in the mood of the Vrajavasis. ಇವತ್ತು ಪ್ರಭುಗಳು ವೃಂದಾವನ ಧಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವೃಂದಾವನದ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಭಾವ ಮೂಡ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So the Lord tells Arjuna in Bhagavad Gita, yada yada hi dharmasya jnanirbhavata bhadartha abhyutthanam adharmasya tadatmanam sujarniham. So whenever there is a decline in religion, the Lord himself comes to protect his devotees and establish religious principles. ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಪತನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So when the Lord appears to perform his pastimes, he comes with his associates, his dharma, the paraphernalia, etc. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನ ತಗೋತಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರು ತನ್ನ ಧಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. So it is said that when the Lord appeared this time 5,000 years before, the kingdom was ruled by Kamsa, and he was so cruel that he arrested his own father Ugrasena, and he had let loose a reign of terror. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನ ತಗೋತಾರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರಿಯಾದಂತ ಕಂಸ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಂಗಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರ್ತಾರೆ. So the demigods all went to Lord Brahma and all the demigods, they prayed for the appearance of Lord Vishnu, and he said, I'm going to appear very shortly to perform my pastimes. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Actually it is said that Lord Krishna does not kill any demons, but the Lord kills the demons through any of his energies, mainly through the four-handed form of the Lord, that is Vishnu. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವುದೇ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚತುರ್ಭುಜ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this time when Krishna decided to appear, he told all his associates that he is going to appear very shortly in the family of the Yadus in Mathura. So at that time Srimati Radharani was very, very upset, and Lord Krishna asked, why was she upset? ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಒಂದು ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವತಾರವನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂಥರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀನು ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ. She says that I cannot live in separation from you, so I am feeling very sad. To which Krishna replied, you are also coming with me. ಆಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ಅಗಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಆಗಿರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ ನನ್ಗಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But Radharani said that I want Govardhan, I want Vrindavan, and I want Yamuna also, if you want me to come. ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೋವರ್ಧನ, ಈ ಒಂದು ಬೃಂದಾವನ, ರಾಧಾಕುಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
Lord said that I've already made arrangement for all these things to be there. Already they are there. And then she said that when I come there, I don't want to see anyone and anything. I want to have first your darshan only. Until then, my eyes will be closed. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಅಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that also Krishna agreed to fulfill her desire. ಆ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. So it is said that the Lord resides eternally in the planet called Goloka Vrindavan, which is in the spiritual world. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಾದಂತಹ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅದು. And Goloka actually means, go means cows and Loka means planet. So it is a planet of cows. ಗೋಲೋಕ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಸು, ಮತ್ತೆ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಹ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಹ. And when the Lord appears in that same Dhamma, when the Lord manifests that Dhamma in the earthly planet, it is called Gokula. ಅದೇ ಒಂದು ಧಾಮ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನ ತಗೋತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಧಾಮವನ್ನು ಗೋಕುಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So just as a king, whenever he enters into another country, he carries along with him his family members, his secretaries, ministers, etc. Similarly, whenever the Lord appears in this material world, the Lord comes along with his paraphernalia, his dhamma, his associates, etc. ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು, ಅವರ ಪರಿವಾರದವರು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ದಳದವರು, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಿಂದ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಅವತಾರವನ್ನ ತಗೋತಾರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. The Dham which we call Golok Vrindavan, in the Bhaumi, when it manifests in the earthly planet, it is called Bhauma Vrindavan because it manifests in the earth planet. ಏನು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕವಂತ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತಾರವನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಭೌಮ ವೃಂದಾವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It is a small fraction of the original Goloka Vrindavan in the spiritual world. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಭಾಗ ಈ ಒಂದು ಗೋಕುಲ ವೃಂದಾವನ. And it is non-different from the eternal abode in the spiritual world. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. To the mundane sense, it may appear like any other place, particularly when we go to Vrindavan, one might see a lot of dirty sewage water, one might see a lot of pigs eating stool and all those things. On the mundane platform, when one goes there, he might see all these things. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲುಷಿತವಾದಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಇವಾಗಿರುವಂತ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ, ಹಂದಿಗಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. But to the pure devotees, the Dham is a spiritual abode saturated with its own transcendently surcharged atmosphere. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಆ ಧಾಮ ಮತ್ತೆ ಈ ಧಾಮ ಯಾವುದು ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Also, another reason is the Lord manifests in his pastimes is that in Goloka Vrindavan there are no demons. So the Lord also, one of the rasas that the Lord enjoys is the chivalry rasa. So to enjoy that rasa, the Lord manifests his pastimes in the material world, and the devotees appear in the form of demons. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಗೋತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವತಾರವನ್ನ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರೇ ದೈತ್ಯರಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ.
At the same time, the Lord wants to relish the rasa with his various devotees in various mellows. So simultaneously, to satisfy all his desires, the Lord performs his pastimes in this dham. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಸಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. It is said that the Lord has got 5 dhamas, out of which the most important is the Vrindavan dham. ಭಗವಂತನಿಗೆ 5 ಧಾಮಗಳು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ ಕೂಡ ಒಂದು. It is said that this is the highest because the Lord performs his most intimately related transcendental pastimes in this place. ಅಷ್ಟು 5 ಧಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರೋದು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದು ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ. So it is not possible to calculate the length and breadth of a dhama, but just for the sake of a material calculation, it is said that Vrindavan Dham has got a radius of 42 or diameter of about 84 miles with Mathura in the center. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧಾಮದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಒಂದು ಅನುಗುಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ 84 ಮೈಲಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಮಥುರಾ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ. And that is why it is also known as Vrajamandala. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ವ್ರಜಮಂಡಲ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. It consists of 137 forests, out of which 12 are considered as very dear to Krishna. ಈ ಒಂದು ವ್ರಜಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ 84 ಮೈಲಿಗಳಿರುವಂತಹ ವ್ರಜಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 137 ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವನಗಳಿದೆ. ಅಷ್ಟು ವನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 12 ವನಗಳು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋದು. This word Vrindavana comes from the word, for example, Vana means forest and Vrinda means Tulasi plants. ವೃಂದಾವನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದ ಒಂದು ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ವನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು, ವೃಂದ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ. ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿಯ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಾಡು ಇರೋದನ್ನ ವೃಂದಾವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And all the important places like Dwarka, Puri, they are all present in this place. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದ್ವಾರಕ, ಪೂರಿ ಅಂತಹ ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೃಂದಾವನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. It is said that one can buy a ticket and go to Vrindavan, and then he may return back also, but he may return without having a basic spiritual vision of the Dham. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೃಂದಾವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವೃಂದಾವನದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. The example is given that when Lord was present in Dwarka, there was a replica of him in the name of a demon, in the name of Paundraka, who claimed himself to be Krishna. ಯಾವಾಗ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಕೌಂದ್ರಕ ಅಂತ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನೇ ಅವನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. And this Paundraka exactly resembled like Krishna in every possible way, and he added 2 hands of his own by means of a cardboard or something like that to show that he has also got 4 hands. ಮತ್ತೆ ಆ ಪೌಂಡ್ರಕ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ತೇಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಜೊತೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೃತಕವಾದಂತ ಕೈಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾನು ಕೂಡ ಚತುರ್ಭುಜ ಇರುವಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. And finally he challenged Krishna that he is the original Krishna and he was killed by Krishna himself. ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಕೃಷ್ಣನಿಂದನೇ ಅವರು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. So the point is that it is said that those who have a materialistic vision and go to that dham are like the one who exhibited himself like Paundraka. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೋರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ ಪೌಂಡ್ರಕನಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. But one whose consciousness is not clear, even my spiritual master, His Holiness Jayapatak Maharaj, always insisted that one should go first to Navadvip, purify the consciousness before going to Vrindavan.
ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಾದಂತಹ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನವದ್ವೀಪ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Vrindavan Dham can give bhakti, and at the same time it can, by committing some offenses, one can be punished also in a very grave way. ವೃಂದಾವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is mentioned in the Govardhan Mahatmya that when one performs parikrama of the Govardhan hill, Giriraj himself follows that person around the parikrama. ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೇರವಾಗ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿರಾಜಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಲಿತಾನೆ. And Giriraj himself, being a manifestation of Krishna himself, he understands the inner desire or the inner motive of the devotee. And if a devotee is performing that parikrama with a material desire, Giriraj will fulfill that also. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗೋವರ್ಧನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಖುದ್ದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತಾರನೇ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿರಾಜ. ಮತ್ತೆ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪರಿಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೀರಿಸ್ತಾನೆ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿರಾಜ್. But he will never get bhakti. ಆದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇಡದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಭಕ್ತಿನ ನಾವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Many times people go to this Vrindavan Dham thinking that they will go and take association of devotees and perfect their devotional life. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಭಕ್ತರು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೃಂದಾವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಹವಾಸವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And what happens is finally over a period of time they don't relish the real devotion, and on the other hand they take up doing some business and give up the association of devotees also. ಈ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ಆ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಆ ಒಂದು ವೃಂದಾವನದ ನಿಜವಾದ ರಸವನ್ನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. And it is mentioned in the Shastras that one should never do a business in a holy dham. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ, ಪವಿತ್ರ ಧಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. It is also said that if one leaves his body in Vrindavan, then he enters the spiritual abode. With that intention also, many times people come to leave their bodies there. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಧಾಮದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Many may get that perfection, but many don't get that perfection because their consciousness is not clear. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. One cannot manipulate his place of birth, activities, place of leaving the body, etc. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. There was one real lifetime example which was given by one sannyasi whose class I heard. ಪ್ರಭು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ನೈಜ ಕಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So he said there was a devotee who came to settle down in Vrindavan and to leave his body there at the last stage of his life. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ವೃಂದಾವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನ ಹೂಡಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Now Vrindavan also has got many second class devotees, third class devotees like Sahajiyas, etc. And this particular devotee fell a victim of getting their associations of our devotees association. ಮತ್ತೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ದರ್ಜೆಯವರು, 3ನೇ ದರ್ಜೆಯವರು, ಸಹಜಿಯಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಹವಾಸವನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And in the process he left his sadhana
And he thought, after all, he is in Vrindavan, which is the most holiest of place. He will be able to leave his body there. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಹವಾಸವನ್ನ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ರು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ವೃಂದಾವನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. So he started sinful activities like drinking and all those things, but he was wearing his kantimala also. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಾಪಪೂರಿತವಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಕಂಟಿಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So one day, all of a sudden, he had severe chest pain, and as the pain could not be controlled, they had to call for a doctor from Delhi. ಒಂದ್ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎದೆ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವರು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ. So the ambulance came to pick him up from Vrindavan, and as they started massaging him, they said that unless and until you remove this kantimala, we cannot assure you that you will reach Delhi safely. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈ ಕಂಟಿಮಾಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಡೆಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So based on their advice, he removed the kantimala, and as soon as he left the border of Vrindavan, he left his body. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕಂಟಿಮಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನ ಒಂದು ವೃಂದಾವನದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So the point is that one has to be very, very careful while staying in a place like Vrindavana. ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ವೃಂದಾವನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು. The next important place that is closest to Vrindavan is said to be Mathura, and the reason why Mathura is very important, because it is said that the Mathuravasis, they hear the glories of Krishna in Vrindavan very regularly. ಮತ್ತೊಂದು ವೃಂದಾವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಮಥುರಾ. ಮಥುರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿಗಳು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಸದಾ ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And Uddhava stayed there in that particular place for a very long time, and Uddhava is a very close associate of the Lord. ಮತ್ತೆ ಉದ್ಧವ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಲ್ಲಿದ್ರು. ಉದ್ಧವ ಕೃಷ್ಣನ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದ ಅವರ ಒಂದು ಸಹವರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. But still there is a difference between Krishna in Dwarka, Krishna in Mathura, and Krishna in Vrindavana. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬೇರೆ, ಮಥುರಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬೇರೆ, ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬೇರೆ. It is said that Krishna in Dwarka is perfect, Krishna in Mathura is more perfect, but Krishna in Vrindavan is the most perfect. ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋನು, ಮತ್ತೆ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿರುವನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋ. ಆದ್ರೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋನು. In Vrindavana, Krishna assumes the position which is equal to or lesser than the inhabitants of Vrindavana. Sorry, Prabhu, I didn't understand. In Vrindavana, Krishna accepts the position as equal to or even lesser than the position of the inhabitants of Vrindavana. ಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೃಂದಾವನದ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. There is no Shantarasa in Vrindavana. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಸ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರಭು, either it is less or equal. ಓಕೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. In all other places, Krishna has got some amount of worship as the supreme personality of Godhead or as a king. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯನೀಯವಾದವನು, ಮತ್ತೆ ರಾಜನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. Which is a higher position than the other residents. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಿಂತ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. But Krishna in Vrindavan accepts a lower position than his devotees also. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ತಾನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ.
Now the type of sweetness in terms of the relationship that Krishna has with his devotees is full in Vrindavana, which is why it is called Madhurya. ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಾಧುರ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ರಸದ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವೃಂದಾವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಮಾಧುರ್ಯ ಧಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So I'm sorry, it is not Madhurya, it is Madhurya. Madhurya means sweet, whereas Madhurya is a type of a rasa. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಧುರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತನ್ನ ವೃಜವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. And this Madhurya does not exist in Dwarka or even in Mathura. ಈ ಒಂದು ಮಧುರ್ಯ ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. In Vrindavana, Krishna takes orders from his devotees. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಭಕ್ತರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನ ತಗೋತಾರೆ. He wants to touch the feet of his mother and take the dust from her lotus feet. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪಾದವನ್ನ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪಾದದ ಧೂಳಿಯನ್ನ ತಗೋತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. He takes orders from his father and places his sandals on his head. ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಂದೆಗಳಿಂದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ. And there is a pastime in which Krishna actually bows down to Srimati Radharani, and Radharani is very, very angry on Krishna. ಆ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರೋಧಿತಳಾದಂತಹ ರಾಧಾರಾಣಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ. He carries the cowherd boys on his shoulders. He carries the cowherd boys on his shoulders. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಆ ಒಂದು ಗೋಪ ಬಾಲಕರನ್ನ ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ. And this type of affection that Krishna had with his devotees was exhibited or experienced only by Brajavasis, not Dwarkavasis or Mathuravasis. ಈ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಒಂದು ವ್ರಜವಾಸಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದಂತ ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನ ಕೇವಲ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. And that is one of the reasons why the Vrajavasis never leave Vrindavan. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದನೇ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವೃಂದಾವನನ್ನ ಅಗಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. Another reason that the Vrajavasis are considered very high is that they have a strong faith in Krishna. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳು ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. Krishna promised that he would kill all the demons and come back to Vrindavana. ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. And this way Krishna left Vrindavan, but still the faith of the Vrajavasis on Krishna was so much that they did not give up hope. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. Thinking that Krishna would come that day, they would prepare nice opulent bhoga in the morning, make nice garlands, dresses, etc. ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳು ಇದೇ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಈ ದಿನ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಭೋಗಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನನೂ ಕೂಡ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳು ಇದೇ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. Another reason why the Vrajavasis are considered very, very important is that when Krishna would go and perform pastimes like lifting the Govardhan hill or so forth, they were so much attached to Krishna that they would recollect these pastimes all the time when Krishna was not there. ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೃಂದಾವನದ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಎತ್ತಿದಂತ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಇಲ್ದಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಇರ್ತಾರ. For example, if we hear Prahlad Maharaj Leela or Dhruva Maharaj pastimes 2, 3, 4 times, we may not like to hear those pastimes again. But in the case of Vrindavan, these Vrajavasis would always recollect the pastimes that they had with Krishna, so by which their minds were always occupied in Krishna. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರದು, ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ 2 ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, 3 ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಗೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವೃಂದಾವನದ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳ
ಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದೊಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಎಳೆ ಬಿಡದೆ ಸದಾ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. And once when they went to Kurukshetra, when they saw Krishna in a princely dress, royal kingly dress, they didn't like to see him in the dress at all. ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವೃಂದಾವನದ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆ ಒಂದು ರಾಜ ವೈಡೂರ್ಯದ ಒಂದು ವೈಭವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And they were looking, where are the bumblebees? Where is Krishna's flute? We don't hear that sound at all. So this way, they did not develop an interest of seeing Krishna in Kurukshetra. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ರಾಜವೇಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ವ್ರಜವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆ ದುಂಬಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದು, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಒಂದು ಕೊಳಲಿನ ನಾದ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಅವರು ನೆನ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ ವಿನಃ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಒಂದು ವೈಡೂರ್ಯವನ್ನ ಅವರು ನೆನ್ಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. Another example that is given why Vrajavasis are very, very important is that in the material world, it is said that if a husband dies or the wife dies, the other one who is living will feel deep separation for some time. ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏಕೆ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವರು ಅಂದ್ರೆ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಒಂದು ಅಗಲಿಕೆ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. And after some time, that feeling of separation will also go away. ಮತ್ತೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದುಃಖ, ಇವತ್ತಿರುವಂತ ದುಃಖ ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇರುವಂತ ದುಃಖ ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ. Whereas nowadays, if we see somebody is alone for some time, they don't mind remarrying also if their partner has left the body. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರೇನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So when Krishna left Vrindavan, the gopis were so much in separation from him that they could not tolerate. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ವೃಂದಾವನ ಧಾಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನ ಗೋಪಿಯರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. At one point, they thought that they should leave their bodies because they cannot tolerate the separation. ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Then they thought that if we leave our bodies, Krishna will feel more pain than what we are feeling. So better we live and tolerate the pain of separation. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಅಗಲಿಕೆ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಅಂತ ನಾವು ದೇಹ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ದುಃಖ ಪಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ದುಃಖನ ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಸಹಿಸ್ಕೋತಾರೆ. So one time when Krishna was in Dwarka, he told Balaram that my associates, the gopis in Vrindavan, may be feeling too much of separation, but you please go and assure them that Krishna will come very shortly. ಒಂದ್ಸರಿ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಲರಾಮ ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು, ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Balaram goes there and pacifies them that yes, Krishna is going to come very shortly. And the gopis also got carried away by that this thing. And then yes, they were thinking yes, Krishna will come, Krishna will come. But Krishna did not come to Vrindavan. ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ಬಲರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವೃಂದಾವನದ ಎಲ್ಲ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಗೋಪಿಯರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. And after some time passed, Balaram returned. And again, after Balaram stayed in Dwarka for some time, Krishna told Balaram, can you please go to Vrindavan and pacify the Vrajavasis? Just tell them that Krishna will come very shortly. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬಲರಾಮ ವೃಂದಾವನದಿಂದ ದ್ವಾರಕಾಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Balaram says, I have already carried your mission once, and if I go again, they will feel that they will think that I have cheated them, and they will start beating me. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಬಲರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಎರಡನೇ ಸರಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಹೊಡಿಬಹುದು, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ.
you look for somebody else to do this service for you. ಇದೇ ಸೇವೆನ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾರು ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Subhadramai volunteered. She said, okay, I will go. But then what happened was, Balaram thought that Subhadra cannot go alone, so let me follow her. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಭದ್ರಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲರಾಮ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. So they both went and made that promise, and again they came back to Dwarka. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವೃಂದಾವನದ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ದ್ವಾರಕಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. But the point is here to be noted is that whenever Balaram, Uddhava, Narad Muni would go to Vrindavan, they would narrate the glories of Krishna's pastimes, and the gopis would hear these pastimes, and their separation would be mitigated for some time. ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತೆ ಸುಭದ್ರ, ಉದ್ಧವ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ವ್ರಜವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ತರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರೊಂದು ಅಗಲಿಕೆಯ ಒಂದು ನೋವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Srila Prabhupada gives a quotation saying that one need not go to Himalayas or anywhere, but one can remain wherever they are in a samadhi of Krishna, which is what the Vrajavasis were. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೋ ಪರ್ವತಗಳಿಗೋ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಾನು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದೆ ನಿಜವಾದ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳ ವ್ರಜಧಾಮದ ಮೂಡು ಅದು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The same message was given by Sri Chaitanya Mahaprabhu to the Kurma Brahmana who wanted to accompany Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu said, wherever you are, you stay there only and practice Krishna consciousness. ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕೂರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೂರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸದಾ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರು, ಸದಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರು, ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So it is said that when we go on a yatra to Vrindavan Dham or these places, what we should do is, when we have the darshan of the deities, we must focus our attention to something which will catch our eyes. That means the deities have attractive, nice dress, or they have a nice flute, nice turban. So we must see those things which catches our eyes and remember that always in our this memory, and that is what is called samadhi, carrying that impression in our head even after we leave Vrindavan. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮಗಳಂತ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ, ಆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಧಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is what is called as carrying the Dhamma wherever we are. That is the consciousness of a pure devotee of the Lord. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಧಾಮವನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ, ಅವನೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಿಜವಾದ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. One time Uddhava thought that he was a very great scholar because he learned the scriptures under Brihaspati. ಒಂದು ಸರಿ ಉದ್ಧವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So he thought, I am sitting with Krishna all the time, I am dining with Krishna, I am spending my whole time with Krishna, so I am a great devotee. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನ ಒಂದು ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So Krishna wanted to teach Uddhava a lesson, so he asked Uddhava to go to Vrindavan. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಸರಿ ನೀನು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So when he went there and saw the gopis' devotion for Krishna, he realized that whatever devotion he had was too insignificant.
ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಉದ್ಧವ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವೃಂದಾವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ವೃಂದಾವನದ ಗೋಪಿಯರ ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಉದ್ಧವನಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಕ್ತಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಏನೇನು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. He thought that the love that each of the gopis had for Krishna was not comparable to anything that he thought he had. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಮ್ಯತೆನ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. So he thought that I should better ask for the dust of the feet of the gopis. ಅವಾಗ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗೋಪಿಯರ ಪಾದದ ಧೂಳಿಯನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹ, ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. And then he felt very, very shy because I'm not in that position to even ask for the dust of these gopis. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಅವರು ಹೊಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಪಾದದ ಧೂಳಿಯನ್ನ ಕೇಳೋಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. Finally, he realized that the best thing for him to do is perform tapasya, and he performed tapasya to become a creeper. And the Lord fulfilled that desire. And it is said that why he wanted to become a creeper, because by becoming a creeper, the gopis might trample over him and he can take the dust indirectly instead of asking it directly. ಯಾವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಪಾದದ ಧೂಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಪಸ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನೊಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಆತರ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಗೋಪಿಯರು ನಡೆದಾಡುವಾಗ ಅವರ ಪಾದದ ಧೂಳಿ ನನಗೆ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. And therefore he became a creeper, and he is still now residing by a creeper called Gomalata, and he stays in Uddhav Kund. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ಉದ್ಧವ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗೋಮಲತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧವ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. Another nice example or instance that is given is that about Lord Brahma. He performed the Brahma Vimohan Leela, and finally he realized that this boy was Krishna, the Supreme Personality of Godhead. He offered many glorious prayers. ಮತ್ತೊಂದು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮೋಚನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನ, ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So when he realized in his prayers, he is glorifying the cows of Vrindavan, the Vrajavasis, and he prays that even if he becomes a mountain, that would be enough for him to witness the Leela of the Lord. ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೋವುಗಳ ವರ್ಣನೆ, ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋವುಗಳು, ವ್ರಜವಾಸಿಗಳು, ಒಂದು ವೃಂದಾವನದ ಧಾಮದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ವೃಂದಾವನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And so the Lord awarded him to become a mountain in Barsana. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರ್ಸಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ವತವನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. And there are 4 fortresses in that Barsana which represent the 4 heads of Brahma. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ 4 ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ 4 ತಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. These are Mangad, Bangad, Vilasgad and Dhangad. ಮಾನ್ಗಡ್, ಧಾನ್ಗಡ್, ವಿಲಾಸ್ಗಡ್, ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ 4ನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ 4 ತಲೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. And the gopis were walking on this hill, climbing up and down. ಗೋಪಿಯರು ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದು ಇಳಿಯೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And the Lord performed many nice glorious pastimes on this hill itself. ಇದೇ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಧುರ್ಯವಾದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. So Brahma got the opportunity to take the dust of the gopis when they were performing these pastimes. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೂಡ ಗೋಪಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವೃಂದಾವನದ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇಳಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಾದದ ಧೂಳಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. So similarly, Acharya has explained that we should also be in that mood of becoming, like Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Gopi Bharta Guru Kamalevar Dasa Dasanu Dasanu Dasa.
we should be in that mood of servant of a servant of a servant of a servant of the Lord. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೋಪೀರ್ ಭರ್ತ ಪದಕಮಲು ದಾಸ 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 ದಾಸಾನುದಾಸ. ನಮ್ಮ ಭಾವ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಸನಿಗೆ ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸ, ಅವರ ದಾಸನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. We should feel very, very humble and insignificant when we are there in a place like that. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿನಮ್ರತ ಒಂದು ಭಾವನ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು. And by constantly chanting the names, holy names of the Lord and performing some menial service, our consciousness can also be purified. ಸದಾ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. It is said that just by chanting the Mahamantra there, one gets a potency of 1,00,000 times more than what one would get when he chants the name of the Lord in any other place. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ, ಅಂತ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 1,00,000 ಬಾರಿ ಮಾಡದೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. But on the other hand, if we commit some offense also, that also has an effect of 1,00,000 times than what we would have committed in any other place. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 1,00,000 ಪಟ್ಟು ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So our acharyas explained that we should follow in the footsteps of, by hearing the prayers of great devotees like Akrura, Uddhava, Brahma, etc., and offer prayers on similar lines, expressing our insignificance. ಹಾಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಉದ್ಧವ, ಅಕ್ರೂರ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನೇ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Whereas in our case, what happens is that once we start practicing devotional service, we start thinking, I have become a great devotee. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. So what happens is that when we are in a place like Vrindavan and have this mood, we tend to commit offenses, and the resultant reaction is that we would have gone there to improve our spiritual life, but on the other hand, we might fall off materially, spiritually, in every which way if we are offensive. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಭಕ್ತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವೃಂದಾವನ ಧಾಮಗಳಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. That is why it is said that one should be very careful in terms of his consciousness when he goes to a place like Vrindavan. ಹಾಗಾಗಿ ವೃಂದಾವನಗಳಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಧಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. It is said that after the Lord wound up his pastimes in this material world, all the wives of Krishna came to Vrindavan and Uddhava recited Srimad Bhagavatam to them, and by which they were all delivered. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಎಲ್ಲ ಪತ್ನಿಯರು ಕೂಡ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಭಾಗವತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. Akrura came to Vrindavan being sent by Kamsa, and when he saw the lotus footprint of Krishna and Balaram, he became so much ecstatic that he started rolling on the dust. ಯಾವಾಗ ಕಂಸ ಅಕ್ರೂರನಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾವಾಗ ಅಕ್ರೂರ ಒಂದು ವೃಂದಾವನ ಧಾಮದ ಇನ್ನೇನವ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಪಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆನಂದದಿಂದ. So what to talk about Akrura? Even the cows, when they walk over the lotus footprints of Lord Krishna and Lord Balarama, they start shedding tears from their eyes in ecstasy. ಅಕ್ರೂರನಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ,
ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬಲರಾಮರ ಪಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ವೃಂದಾವನದ ಒಂದು ಗೋವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಾವ ಪರವಶರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಶ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ರುಧಾರೆಯನ್ನ ಹರಿಸ್ತವೆ. So that is why it is recommended that when we go to Vrindavan to perform or Govardhan to perform parikrama, if we are able to do it without wearing the chappal or a slipper, that is much more glorious, because we are trying to take the dust from Krishna's lotus footprints. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗಾರು ವೃಂದಾವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಪರಿಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೂಡ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಧೂಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯಿಂದ. What to talk about the lotus footprint? It is said that everything there, for example, the air we breathe, the path we take for performing parikrama, or any activity that we do in Vrindavan is so glorious that they can purify our consciousness if our mood or desire is proper. ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಚಿಹ್ನೆ ಪಾದ ಧೂಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವಂತಹ ಗಾಳಿ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ನೀರು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿನಮ್ರತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ. It is said that when we are in the Dham of Vrindavan, every activity of ours, for example, what time we take honor prasadam, what time we have darshan, what type of darshan we get, everything happens there by the mercy of Srimati Radharani. ನಾವೆಲ್ಲ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಪರಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೃಂದಾವನದ ರಾಣಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಇಂದನೇ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. So if we don't get prasadam on time, or the hotels we don't get proper rooms, we should not have a mood of complaining. On the other hand, we should think that this is what Radharani wanted to provide to control our pride or bring humility in us. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ರಾಧಾರಾಣಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಳು, ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿನಮ್ರತಾ ಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಉದ್ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Our mood should be like beggars seeking mercy from Srimati Radharani. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸದಾ ರಾಧಾರಾಣಿಯಿಂದ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಯಾಚಿಸ್ಬೇಕು. There are many attractive things in Vrindavan. Like, for example, many times even devotees get carried away by delicious samosas or nice lassi and all those things. We should not contemplate on those tasty things. Rather, we should try to contemplate on the pastimes of the Lord. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವೃಂದಾವನ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಸಮೋಸ ಮತ್ತೆ ಲಸ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಿನಿಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಾಧುರ್ಯವಾದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ವಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. So it is said that if we are able to contemplate on, there are so many pastimes that have been performed by the Lord in all these forests of Vrindavana. When we go and hear these pastimes from pure devotees of the Lord and contemplate on, meditate on these pastimes, that is what is called samadhi. ಹೀಗೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವನ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಡುಗಳಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಪರಿಮಿತವಾದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದೇ ನಿಜವಾದ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Another very important point that needs to be kept in our mind is gratitude. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕದು ಕೃತಜ್ಞತೆ. If we have gone to Vrindavan and if we have had nice darshan, we have had nice katha, Krishna katha and all these things, we should have that gratitude to express thanks to Srimati Radharani and the Acharyas in our parampara. ಯಾವಾಗ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದಂತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸಂತ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾವ ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. It is said that this gratitude is a very, very vital aspect in one's spiritual life. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆ. And if you are able to express that gratitude to Srimati Radharani and she becomes pleased of your visit to that dham, again she calls you back to that dham again and again. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ರಾಧಾರಾಣಿ ಸಂತೃಪ್ತಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸದಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳೇ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. It is said that Sri Chaitanya Mahaprabhu stayed there in Vrindavan for only 2 months. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು. But after he left Vrindavan and went to Puri, he remembered and always he was feeling separation from Vrindavan. ಮತ್ತೆ ವೃಂದಾವನದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸದಾ ಕಾಲ ವೃಂದಾವನದ ಆ ಒಂದು ವಿರಹದಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಅವ್ರು ನರಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Any hill, small hill, we know that there is a pastime that happened opposite to Tota Gopinath. Sri Chaitanya Mahaprabhu saw a small hill and he thought that that is Govardhan, and he started running towards that hill. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಎಷ್ಟು ಭಾವುಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ತೋಟ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮಂದಿರ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ರದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ವೃಂದಾವನನೇ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. And similarly in Gambhira, he would all the time think, asking, where is Krishna, where is Krishna, where is Krishna, and tears would start coming from his eyes. ಗಂಭೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನ್ಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಶ್ರುಧಾರೆ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. So the point is that we don't have to be necessarily physically present in Vrindavan, but if we can carry this Vrindavan consciousness in our heart, that is more than enough. Sorry, Prabhu, please once again. So that is why it is said that one need not be physically present in that Vrindavan Dham, but if we can carry that Vrindavana consciousness in our heart, that is perfection of our life. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ. ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು, ತೀರ್ಥ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು, Prabhu, we have time only up to 10:55. It includes question and answers, Prabhu. Yeah, I have Can we take question and answers, Prabhu? Just 2-3 more I'll finish and I'll conclude. Another Okay, 2 minutes Prabhu. I'll take. Okay, Prabhu. But we have to conclude our class within 10:55, including question and answers. Yes, Prabhu. I'll take another 2 minutes. Okay, Prabhu. Yeah. It is, Srila Prabhupada gave a quotation that those who have gone to Vrindavana and committed some offenses have had to take birth as monkeys and hogs in their next life in Vrindavan. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹಂದಿಗಳಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. It is such a holy place that even demigods want to take birth, and they say if we don't take birth it is all right, but at least let us get an opportunity to honor some prasadam in that place. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸದಾ ಕಾತರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಮನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. It is said that Sri Jagannath Das Babaji Maharaj stayed there for more than 30 years, but still he did not attain love of Godhead, so he left for Navadvip. 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನವದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So if they are in that high elevated platform and if they are feeling so insignificant, what should be our position? ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮೋತ್ತಮರಾದಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಕನಿಷ್ಠವಾದಂತವ್ರು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ. So with this I'll conclude the class for the day. I can take some questions and answers for the next 8 minutes. I'm skipping a few other points. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ ಮತ್ತೆ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಭಾವ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ, ವೃಂದಾವನ ಧಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತುಂಬಾ ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. Prabhu, though the gopis requested so much, though they were in an exalted stage, why couldn't Krishna return back to gopis? Yes, Prabhu. Shall I translate in Kannada? Yeah, you translate it. You do understand? Yes, ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಗೋಪಿಯರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಭಕ್ತಿಯರು ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. Very nice question. I appreciate the question. It is said that in our sampradaya, or rather, when a husband and, simple example, when a husband and wife are separated for some time and they will reunite, there is a lot of pleasure. So similarly, Krishna by giving them that room for separation, he wanted to increase their love for him. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗೋಪಿಯರಿಂದ ಒಂದು ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗೋಪಿಯರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. In our sampradaya, we believe that separation from Krishna is higher than being with Krishna. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಅಗಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is what Sri Chaitanya Mahaprabhu also exhibited. ಇದನ್ನೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. Thank you, Prabhu. Any other question? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಧಾಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ರಜವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. Hare Krishna. ಪ್ರಭು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಪ್ರಭು ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಗೋಪಿ ಭರ್ತೃ ಪದಕಮಲಯೋರ್ ದಾಸದಾಸಾನುದಾಸಃ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ಬಂದರೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಭಕ್ತರಿಂದ, ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅವರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಸೇವೆನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ? Thank you, Prabhu. Kavita Mataji, can you translate in English? I will translate. Somshikaro, please translate, Prabhu. Hare Krishna. Prabhu's question was, we are in the mood of the servants of the gopis. And we cannot reach that particular mood. But what we try to do is to follow the instructions of our senior devotees. At times, however, we may not be able to fulfill and serve the senior devotees. Does this become a Vaishnava aparadh? And what is the remedy for this? Couple of answers for this question. One is that in the path of our spiritual life, we will always come across situations where diversities are there.
ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಡಕುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ. Another thing is that we should be in a position to be transparent in our dealings with our Vaishnavas. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವೈಷ್ಣವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾರದರ್ಶಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೇರ ಕಾಣೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. One should not try to think that I will satisfy everybody, every devotee in this world. If there is a certain type of a service, one can always express that due to my limitation, I may not be able to handle this service. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲ್ಲೀನರಾಗಬೇಕು. And last but not the least, Vaishnavas don't consider anything as an aparad. ಮತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವರು ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿಗಳಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಷ್ಣವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಅವರು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ವೈಷ್ಣವದ ಒಂದು ಘನತೆ ಅದು. I hope I have answered these questions. ಪ್ರಭುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ಫುಟವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಇವತ್ತು ರಾಧಾಕುಂಡ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬೌಳಾಷ್ಟಮಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ರಾಧಾಕುಂಡಗೆನಾ? ಅದೇನ್ ಬೌಳಾಷ್ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಬೌಳಾಷ್ಟಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು. Hare Krishna. Mataji is asking the question that we know that today is also the appearance of Radhakunda, and also it is also Bahulashtami. Are these two the same? Is the question. Yes, Bahulashtami is the day that Radhakunda appeared. They are almost the same. ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಭು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ರಾಧಾಕುಂಡ ನಾವು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ರಾಧಾಕುಂಡ ಮತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ, ಅದರ ಒಂದು ಆವಿರ್ಭಾವದ ದಿನವನ್ನೇ ನಾವು ಬಹುಳಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಮಾತಾಜಿ. One is to the significance of killing of the Arishtasura demon, and the other is regarding the appearance of Radhakunda. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಏನಂದ್ರೆ ಅರಿಷ್ಟಾಸುರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡದಂತಹ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಧಾಕುಂಡ, ಅದನ್ನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆದಂತಹ ದಿನ. ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಧಾಕುಂಡ ಮತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಕೇವಲ ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಭು, ಇವಾಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಆತರ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತನ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಂತ ಕಡೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಸೇವೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದಾ? ಎಸ್, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು. Krishna. Mataji is asking the question. During Kartik Mas, it is said that it is very nice to serve Vaishnavas and offer special puja to the Lord. But when we go to other temples where this sampradaya practices are not followed, they may be following different practices. And at times what our approach of trying to serve Vaishnavas and the Lord there may appear to be different, and they may not like it. So should we at that point stop doing it, or should we continue doing our seva in the manner as we do in our sampradaya? One thing is that we should not mix whatever we practice in our sampradaya to that is practiced in other sampradayas. Each and every sampradaya has got their own principles which they follow. And for those who are following those principles in that sampradaya, for them that is what is suited most. So we cannot compare and say this is right and that is wrong. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ತುಂಬಾ ನೇರವಾದಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಪ್ರಭು ಫೈನಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ.
ಈ ಒಂದು ವ್ರಜವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಮೂಡನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗತ್ತಂತ ಮೀರಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್. Hare Krishna Prabhu. Veera Mataji is asking the question in a very simple and succinct manner, if possible. Can you please tell us how can we develop the mood of the Vrajabasis? In one line, if I give a reply, the gopis of Vrindavan, they left even their homes to give pleasure to Krishna. We should try to develop that mood at any cost. I must try to give pleasure to Krishna, whatever discomfort I may have. So this is the mood of the Vrajavasis, which I can tell you in one line. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವ್ರಜವಾಸಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ರಜವಾಸಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ವ್ರಜವಾಸಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಭಾವ. ಈ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಭು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Thank you, Prabhu. Prabhu. Yes, Prabhu. Just one comment on Jagannath Das Babaji Maharaj leaving Vrindavan and going back to Mayapur. Another reason why he informs his servants that I am going back to Mayapur is, in Mayapur, Sriman Chaitanya Mahaprabhu never consider offenses, but here offenses are considered. He thought that is a better place for me to practice. Yes, correct, Prabhu. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಪ್ರಭು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಜಗನ್ನಾಥ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಅವರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಯಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಯಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅದನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಅವರು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Thank you, Ravindra Prabhu, for adding the comment. Hari. And Vishnukanta Mataji says, thank you for the wonderful class, Prabhu. It was really very informative. Thank you very much, Prabhu. By the mercy of all the Vaishnavas and mercy of Shri Guru Gauranga, whatever I could speak, I have tried to speak. So, thank you, Prabhu. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ.